मैं 2 मिनट वास्ते सिर्फ पार्लीमेंट की जिहड़ी मुढ़ली हिस्टरी है वो आप जी के सामने रखनी है, तो उस तो बाद असी जिहड़ा कल जो कुछ होया मेरे नाल जनरल सैकटरी की जॉइंट सेवा निभाते हुए भाई हरदयाल सिंह जी वो आप जी नूं जिहड़ा वो दसणगे। जिस तरह सुनीत सिंह जी ने ऑलरेडी दसिया कि जिहड़ा वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का कंसैप्ट है ये सरबत खालसा 2015 चो जन्म लैंदा है। एक पासे बेदबियाँ हो रही ने, सौदे साध नूं बिना मंगे माफियां दित्तियां जा रही ने, पंथ की सब तो हाईएस्ट स्टेज अकाल तख्त तो वो काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए सन। इस नूं मुख रखदियां खालसा पंथ ने 2015 में ਚੱਬੇ की धरती विखे सरबत खालसा बुलाया और इस नीड नूं महसूस किया कि हुण जिहड़ा है वो कमान SGPC दे रिवायती तौर पर नहीं जिहड़ा उहदे अंडर रखी जा सकती और सिख कौम क्योंकि 25% तो वध कौम जिहड़ी है वो डायस्पोरा दे विच चली गई है। सो वी नीड अ ग्लोबल वॉइस जिहदे तो जन्म होंदा है वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का। सल्यूशन नंबर 5 रेजोल्यूशन नंबर 5 फ्रॉम द सरबत खालसा ये कहता है कि आने वाले समय जिहड़े सिख ने वो हीला वसीला करके एक अजिही संस्था बनाउण जिहदा नाम वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट होवे, जिहदे विच सारिआं नूं एक प्लेटफॉर्म ते एकत्र किया जा सके। जदों 2015 नवंबर तो बाद तकरीबन 2-2.5 साल बीत गए तो जथेदार जगतार सिंह हवारा ने तिहाड़ जेल तो कौम नूं एक संदेश पत्र भेजिया कि जो असी वादे कीते ने सरबत खालसा उन्हां नूं निभाउण दा समां आ गया है। तो उन्होंने साडी जिहड़ी कोआर्डिनेशन कमेटी के रूप दे विच सानूं 5-7 बंदियां नूं एक जॉब दित्ती कि तुसीं वख-वख मुल्कां चों जाओ, उहदे चों इंडिपेंडेंट सोच वाले हौमे तो रहत सिख इकत्तर करो जिन्हां लई दिल दे विच भावना ये होवे कि पंथ वसे मैं उजड़ा। तो इस भावना नूं मुख रखते हुए वख-वख देशों जाके असी सिंघां नूं इकत्तर किया। तो जदों गल आई कि पार्लीमेंट किस तरह की होनी चाहिए है सिखां दी, तो साडे कोल करीबन 10 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आए। कोई कॉरपोरेट स्ट्रक्चर सी, कोई किस तरह का स्ट्रक्चर सी। तो असी ये सोचा कि असी कौन हुन्ने आ पार्लीमेंट बनाने वाले, आओ कौम नूं ही पुछदे हाँ कि कौम किस तरह की पार्लीमेंट चाहती है, जिहदे वास्ते 3 मार्च 2018 नूं न्यूयॉर्क की धरती विखे जिहड़ी है एक वर्ल्ड सिख कन्वेंशन सद्दी गई। वर्ल्ड सिख कन्वेंशन तो कुछ एक एजेंडेज जिहड़े कौम के सेंटर हार्ट ते सन, 300 तो वध ऑर्गेनाइजेशनां ने उस कन्वेंशन नूं अटेंड किया और साडे मूहरे रखिया कि किस तरह की पार्लीमेंट सिख चाहुंदे ने। उन्हां ही मतियां दे विचों साडी काउंसल्स ने जन्म लिया, साडे स्ट्रक्चर ने जन्म लिया, जिन्नू सर अंजाम देंदियां 13 अगस्त 2018 च एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और उन्होंने एक जॉब दी गई कि एक जिहड़ा 3-4 महीनों के समय दे विच तुसी जिहड़ा है वो पार्लीमेंट नूं सर अंजाम दिओ, जिस नूं मुख रखदिआं 2 ही महीनों के समय विच 29 तो 30 सितंबर 2018 में पार्लीमेंट का पहला सैशन पेरिस फ्रांस विखे आयोजित किया गया, जिहदे विच कि सानू मिशन स्टेटमेंट, साडा एजेंडा, साडा स्ट्रक्चर जिहदे विचों जन्म लैंदा है। सो उस स्ट्रक्चर नूं मुख रखदिआं जिहड़ा 10 वखरियां वखरियां काउंसल्स जिहड़ियां ने वो बनाईयां गईयां और उन्हां काउंसल्स नूं इफैक्टिव करन वास्ते जिहड़ा है उसनूं सर अंजाम देने वास्ते डरबी UK दे विखे एक सैशन किया गया जिस विच कॉन्स्टिट्यूशन नूं अडॉप्ट किया गया। इन्हां 2 सैशनस की जर्नी दे विच पार्लीमेंट ने करीबन 15 रीजनल सैशनस किए, इटली, स्पेन, जर्मनी, कैनेडा, अमेरिका, ताकि वख-वख सिखां नूं जिहड़ा है वो फाइनली ऑफिस बेयरर्स लई चुनिया जा सके, मैंबर्स लई चुनिया जा सके ते उन्हां तो जिहड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ने उन्हां नूं वो दित्ते जा सकन। 2019 दे विच जिहड़ी साडी डरबी UK विखे सैशन हुंदा है, मैनूं काफ़ी माण महसूस करदा कि अज पार्लीमेंट दे विच साडे कोल करीबन 125 फुल फ्लैज मैंबर्स ने जो कि 35 वखरे वखरे मुल्कां तो ने, ते साडे कोल जिहड़े एसोसीएट मैंबर्स ने वो तकरीबन 53 वखरे वखरे मुल्कां तो ने। 100 तो वध ऑर्गेनाइजेशनस, चैरिटीज़, NGOs, सिख ह्यूमन राइट ग्रुप्स, गुरुद्वारास ते सिख पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस वेले पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा है वो सहयोग दे रही ने। जे निजी तौर पर देखा जाए तो साडे कोल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, सोलिसिटर्स, बैरिस्टर्स, MBAs, एडमिनिस्ट्रेटर्स ते एक्टिविस्ट का एक अजिहा समूह है
ਜੋ ਕਿ ਅਨਰੈਵਲਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 2020 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 2022 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕਾਊਂਸਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਊਂਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਾਊਂਸਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਾਊਂਸਲ, UN NGOs and international bodies engagement council, welfare of Sikh prisoners, martyrs and their families, religious affairs and Sikh institutions council, Home and Internal Affairs Council, Grievances Council और Media and Communication Council ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਨੋਪਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ, ਆਰ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਨ ਬਾਏ ਬੈਰਿਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ UN ਦੇ ਰੈਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ UN ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ICCPR ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਬਿਊਜ਼ਸ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟ ਅਬਿਊਜ਼ਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੇਅਰਸ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਅਫੇਅਰ ਕਾਊਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਾਲਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੇਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੈਲਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ UN NGOs ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਨੈਟੀਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਂਸਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ISI ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰੋ ਵਿਦ ਦੀ FBI। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਦੀ FBI, ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ।